غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 44 پاکستانی کشتی حادثے میں جاں بحق، 7 کا تعلق گجرات سے تھا، 6 دیگر غیر ملکی بھی ہلاک، 36 کو بچا لیا گیا۔ کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی جب اسپین سے 1000 کلومیٹر پہلے حادثے کا شکار ہو گئی۔ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ گجرات کے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز نے کشتی سمندر کے بیچ میں کھڑی کر دی اور سوار افراد کو بلیک میل کیا کہ اپنے گھر والوں سے مزید رقم منگوائیں۔ شدید سردی اور بھوک سے بیمار ہوئے پاکستانیوں کو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، تشدد بھی کیا۔ حادثے میں بچ جانے والے زاہد بٹ کا گھر والوں سے رابطہ ہو گیا۔ یہ افراد 4 ماہ قبل پاکستان سے یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 2 جنوری کو کشتی موریتانیہ سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی، جس کے بعد آج حادثے کی اطلاع ملی۔ انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ 12 جنوری کو کشتی کی گمشدگی سے متعلق اسپین میری ٹائم کو آگاہ کر دیا تھا، تاہم متعلقہ اتھارٹی نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ مراکش میں قائم مقام پاکستانی سفیر رابعہ قصوری نے کہا ہے کہ کشتی ڈوبی یا ڈبوئی گئی، ان افواہوں سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حادثے میں بچ جانے والوں سے بات کر کے سچائی تک پہنچا جائے گا۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں رابعہ قصوری نے کہا کہ کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ مراکش کی جانب سے جاں بحق ہونے والے 10 پاکستانیوں کے نام دیے گئے ہیں، ان کی تصدیق بھی شواہد دیکھ کر کی جائے گی۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 5 افراد کا تعلق گجرات کے ایک ہی گاؤں سے تھا۔ زاہد بٹ نامی شخص بچ گیا۔ 4 افراد جاں بحق، نام ریحان، عمر فاروق، علی رضا اور ابو بکر ہیں۔ بچ جانے والے زاہد بٹ نے اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون پر کشتی حادثے اور انسانی اسمگلرز کی بلیک میلنگ سے آگاہ کیا۔ زاہد کے اہل خانہ نے بتایا کہ انسانی اسمگلرز تمام افراد کو موریتانیہ کے ویزوں پر مختلف ایئرپورٹ سے لے کر گئے تھے۔ موریتانیہ میں ان افراد کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مراکش کی بندرگاہ کے قریب تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی۔ حادثے کی مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشتی حادثے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بہتر روزگار اور اچھی زندگی کا خواب لیے 40 پاکستانی گزشتہ ماہ بھی یونان کے قریب کشتیاں ڈوبنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی خواہش میں لاکھوں روپے کے ساتھ اپنی زندگیاں گنوانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین سے تھا۔ کشتی حادثوں کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ملک بھر میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں میں 500 ملین کے قریب اثاثے ضبط کیے گئے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ انسانی اسمگلرز سے رابطوں کے الزام میں FIA کے 35 افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ برطرف کیے جانے والے FIA اہلکاروں میں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس پر تعینات اہلکار شامل ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج دن 11:30 بجے سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا گیا فیصلہ 3 مرتبہ مؤخر کیا جا چکا ہے۔ 13 جنوری کو مؤخر کیے گئے فیصلے سے متعلق کہا گیا تھا کہ جج 9 بجے سے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فیصلہ تیار تھا، لیکن 2 گھنٹہ انتظار کے باوجود بانی PTI، بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے تھے۔ PTI کا حکومت کو 22 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ سربراہی چیف جسٹس پاکستان یا 3 سپریم کورٹ ججز کو دینے کی ڈیمانڈ۔ ججز کی تعیناتی کے لیے PTI نے اپنی پارٹی کی رضامندی کی شرط بھی لگا دی۔ کہا بانی PTI کی 9 مئی سے متعلق گرفتاری کی بھی تحقیقات کی جائے۔ حکومت تمام سیاسی قیدیوں کی سزائیں معطل کرے یا انہیں ضمانتوں پر رہا کرے۔ پتہ لگایا جائے کہ اسلام آباد میں مظاہرین پر تشدد اور فائرنگ کا حکم کس نے دیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کی تعداد جانچنے کے لیے اسلام آباد کے اسپتالوں کی ویڈیوز چیک کی جائیں۔ پتہ لگایا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کیسے داخل ہوئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا؟ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکرات کے بعد کہا کہ PTI نے ایک بار پھر بانی PTI سے ملاقات کی درخواست بھی کی ہے۔ حکومتی کمیٹی نے جواب دیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ
सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैसकर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं, उनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर जवाब। कहा पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, पीटीआई के मुतालबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात कम और चार्ज शीट ज़्यादा है, जवाब देने के लिए पीटीआई 7 दिन का वक्त दे रही थी। हमने कहा कि 7 वर्किंग डे कर लें, अब 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। ये तारीख पीटीआई डेडलाइन से पहले की है। पीटीआई का मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज, से आगे जाने का इंतबाह। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को 7 दिन में मुतालबात का लाजमी जवाब देना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अगर कमीशन का क़याम न हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाएगा। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, फहरिस्त हम वहाँ पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह के पास इख्तियार नहीं कि फहरिस्त मांगे। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इदारे आइन के तहत चलेंगे तो उन्हें सर आंखों पर रखेंगे, आइन से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए, उन्हें अरबों रुपए की करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वह हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सेटल किया गया और बानी पीटीआई ने अरबों रुपए कमाए। चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। उन्होंने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात, सब बताते रहे, बैरिस्टर गौहर छुपाते रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मिलकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। बानी पीटीआई के सामने सहाफियों ने पूछा, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। उसी लम्हे बानी पीटीआई ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तब जाके बैरिस्टर गौहर माने। कहा अब बानी ने कह दिया है तो हाँ मुलाकात हुई है। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई, जिसमें तमाम मामलात और मुतालबात रखे गए। दूसरी तरफ भी मुस्बत पैगाम मिला है, उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि मुलाकात KPK के हालात पर थी। बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थे और कुरम वाली बातें थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। कहा मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। टल से कुरम सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, 1 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। रॉकेट हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमला सब्जियां, फल और दीगर सामान से लदे 35 गाड़ियों के काफिले पर हुआ। हमले के बाद 35 गाड़ियों के दूसरे काफिले को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल मोड़ दिया गया। कुरम के मशरान और अमायदीन की पारा चनार की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलालुद्दीन बंगश ने कहा कि रास्ते महफूज नहीं होते तो हम अमन मुआहदे से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हमने KP हुकूमत का दरवाज़ा बार बार खटखटाया मगर मुस्बत जवाब न मिला। मुतालबा करते हैं कि कुरम की सूरत हाल पर सो मोटो एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए
पुरअज़्म हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके तीरा में 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 खवारिज हलाक किए गए, 18 जख्मी हुए। जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म और सितम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से तलबा से खिताब। कहा कि आज कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं, आपको जेल की सलाखों का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। मरियम नवाज की आमद पर पंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। तलबा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला स्टेज पर गईं, कौमी तराना पढ़ा। तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियाँ बनवाईं। इससे पहले लाहौर में आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज ने 3 करोड़ रुपए का कर्ज बिला सूद देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। उम्मीद है जंगबंदी का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 1967 वाली हुदूद पर आज़ाद रियासत ही है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी के मुआहदे के ऐलान के बाद भी इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फ़ौज के गजा पर ताज़ा हमलों में 21 बच्चों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद। मुआहदे के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहदे की मंजूरी आज देगी। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, डील पर इजहार तशक्कुर। फ़लस्तीन से मुतालिक अमन मुआहदे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम अज़्म व तशक्कुर मनाने का ऐलान। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत और PTI की जिम्मेदारी है कि मामलात अवाम के सामने लाएं। हो सकता है दोनों डील कर रहे हों, किसी की आमद का इंतज़ार कर रहे हों। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायज़ा के लिए दिखा देंगे। ना हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायज़ा ले सकती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, महज शवाहिद का जायज़ा लेना चाहते हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सज़ा नहीं हो सकती। वजारत दिफा के वकील बोले, अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ते पर सज़ा का जायज़ा नहीं ले सकती। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिल समात होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात जुमे तक मुलतवी। अदालत की वजारत दिफा के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में इंटर बोर्ड के नताइज के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी कराची के अमीर मिनम जफ़र ने कहा कि जमात इस्लामी तलबा का मुकदमा लड़ेगी। तलबा के पर्चों की दोबारा चेकिंग वालिदैन के सामने की जाए। आइंदा 48 घंटे में लाएअमल का ऐलान करेंगे। कराची में वज़ीर आला हाउस का घेराव भी हो सकता है और शार फैसल को बंद भी कर सकते हैं।
سندھ کابینہ نے NRTC کو 8,000 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ NRTC 8,000 الیکٹرک بسیں 3 مرحلوں میں چلانا چاہتی ہے. ابھی 50 بسیں چل رہی ہیں. پہلے مرحلے میں 500، دوسرے مرحلے میں 5,000 اور تیسرے مرحلے میں 2,500 بسیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں SBR اور FBR کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کی منظوری. 4 پروجیکٹس کو SRB ٹیکس سے استثناء کی وابڈا کی درخواست منظور. حکومت سندھ کا کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. پرانی ناکارہ گاڑیوں کی 1 ماہ میں شفاف نیلامی کی ہدایت. صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں نے سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش کیا. شرجیل میمن نے کہا کہ EV گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو پیٹرول کی مد میں بچت ہوگی. £190 ملین کیس بانی PTI کا نہیں، عدلیہ کا امتحان ہے. بانی PTI چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس عوام کے سامنے آئے. علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو. کہا اس کیس میں بریت ہونی ہوتی تو پہلے دن ہو جاتی. 1 مہینہ ہو گیا، فیصلے کی تاریخ آگے بڑھائی جا رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلے میں کیا لکھیں. PTI رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے نکالنے کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے تو پھر شوکاز ایک فارمیلٹی ہے. روزانہ کے شوکاز سے بہت تنگ آ گیا ہوں. بانی نے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں، کوئی گناہ نہیں کیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ بانی جن لوگوں کے نرغوں میں ہیں وہ ان کے کان بھر رہے ہیں. کچھ لوگ بانی PTI سے جا کر غلط بیانیاں کرتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی پاکستان میں سال 2024 کے پولیو کے 73ویں کیس کی تصدیق. ضلع ٹھٹھہ سے تعلق رکھنے والی 15 ماہ کی بچی میں دسمبر 2024 میں علامات ظاہر ہوئی تھیں. آج ٹیسٹ کی حتمی رپورٹ کے بعد بچی میں پولیو کی تصدیق کی گئی. دنیا فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کا سعودی کلب النصر سے نئے معاہدے کا اعلان آج ہوگا. نئے معاہدے کے مطابق رونالڈو روزانہ 5,50,000 یورو یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 16 کروڑ روپے معاوضہ لیں گے. ان کو کلب میں پارٹنرشپ کی بھی پیشکش کی گئی ہے. استور میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سنو فیسٹیول. برف، یک بستہ ہوائیں اور منفی 15 ڈگری درجہ حرارت میں عوام کی بھرپور شرکت. سنو فٹ بال، والی بال، پولو، رسہ کشی، لوکل رقص اور میوزیکل شو کا اہتمام. ارے یہی کر لے طاہر بھائی، بس ایسا مطلب دوستی کر لے. تھینک یو بیٹا. ویری نائس. سوال پوچھنے میں آپ کو ہنٹس بھی دوں گا اور آپ پوچھیں گے. واہ، بازی کر کے شاہ رخ خان لگ رہے ہیں. سیگمنٹ نہیں ہوگا. اچھے لگ رہے تھے. سیگمنٹ نہیں ہوگا. سوری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بات جو کہہ دی. اور تابش ہاشمی نے ساحر لودھی کو شاہ رخ کہہ دیا. ساحر سیٹ سے اٹھ گئے. تابش نے کیسے منایا؟ حاضرین نے کیا کیا دلچسپ سوالات پوچھے اور جانیے کہ معروف میزبان اور اداکار ساحر لودھی کو حمزہ شہباز نے فون کیوں کیا. آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر.